श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध 35 अध्याय। आज विषय रही सुदर्शन मोक्ष। बंधुगण, प्रतिदिन गोटे लेखाए अध्याय भागवत निश्चय पढ़ंतु, नहेले श्रवण करंतु। एहाद्वारा अनेक जन्मर पाप क्षय होइजिब। तेबे आसंतु शुणिबा सुदर्शन मोक्ष। कहन्ति सुख पुण्य कर्मा, शुण हे कृष्णर महिमा। दिने क नंद आदि गोपे, तीर्थ उत्सवे कौतुके। अंबिका पूजार विधाने, गोपी गोपाल तो समने। सकटे नाना द्रव्य भरी, गोपु बाहार नर हरि। कानने मिलिले सकळे, निर्मल सरस्वती कूले। गोपाले नित्य कर्म सारी, पूजिले शंकर गौरी। विविध दान उपहारे, तोषिले भवानी शंकरे। गोरु कांचन मिष्टान्न, शिव संतोषे देले दान। कहन्ति देव त्रिलोचन, तुम्भरे होइलु प्रसन्न। आनंदे बंचिले दिवस, नृत्य खटणी गीत रस। व्रत आचरी शुचि मंत, तोषिले गिरिजार कांत। नंद पनंद आदि करी, गोपरे जेते नर नारी। रजनी घोर अंधकार, यशोदा कोळे दामोदर। घोर गहन अर्धनिशी, सर्पे मिलिला वेगे आसी। केहू न देखिले नयने, मिलिला नंदर शयने। मुख विस्तारी महाकाये, कोपे गिलिला कंठ जाए। सर्प उदरे थाई नंद, बिकले डाकई गोविंद। हे कृष्ण सर्प बलियार, गिलिला मोहर शरीर। सतरे आसबेनी भाई, पिता तुम्भर नाश जाई। नंदर देखिण बिकल, गोपाळे करन्ति चहल। उठी धाइले धाती करे, बाड़ी मानंकु घेनी करे। सर्प उपरे नेई पिटी, नंद शरीरे अछि घोटी। कृष्ण धाइले ताहा शुणी, निद्रा उपेक्षी सेहि क्षणी। सर्प को देखी कोप भरे, पाद प्रहारिले उपरे। कृष्णर लागिण पयर, प्राण छाड़िला अजगर। तक्षणे निज रूप होई, तेजे विराजे वन भूई। दिव्य पुरुष अवतार, तुल्य नु होई विद्याधर। गंजिला दोष दिश लागे, पड़िला कृष्ण पाद जुए। देखि ताहार दिव्य रूप,
हसी कहन्ति पद्ममुख विविध रत्नमाला गळे शिरता कृष्ण पाद तळे कहन्ति देवकी नंदन कोमल मधुर वचन सर्प उदरु तोर जात एतटई विपरीत सर्प उदरु जात होई तो रूप पटांतर नाही किंपाई थिलु सर्प होई पुछन्ति प्रभु भावग्राही कहे केवण व्यवहार शुणिबा सरधा मोहर तोर ए दिव्य रूप देखी स्थिर होइला बेनी आखि ए गति पाइलु के मन्ते सर्प शरीरे विपरीते कृष्ण वचन शुणी धीरे कर अंजलि देई शिरे बेनी लोचन बहे नीर कहई शुण दामोदर भोनाथ शुणी मा अनंत इंद्र देवतार मुसुत रूपे महिली तिनि पुर सुदर्शन नाम मोर शुणी मा प्रभु दासरथी पूर्वे मु होई मूढ़मती दिने जे बसी मोहि रथे विजय कली शून्य पथे अंगिरा ऋषिंक कुमार तपसाधने असुंदर ताहांकु बोइली धिकारी ए देह किंपा अछ धरी देख मोहर दिव्य रूप तुम्भे जे साधु अछ तप शुणी चाहिले कोप होई बोइले सर्प हुओ तुही कुत्सित जगर रूपी वन गहने हुओ दुखी गौरव बहिलु जे मने सर्प तु हुओ वृंदावने शुणे जोड़िली बेनी करी सभये कंपई शरीर पड़िली तांको पाद तले कांदिली जीवन विकले मोर विकल देखी मने दया बहिले मुनि जने बोइले जाओ मंचपुर जातिरे हुओ जगर मथुरा वृंदावन लागे गोवर्धन रे पूर्व भागे शारदा नदीर उत्तरे ठाउ तु गुंजवन घोरे बारानी बारणे मुरारी मनुष्य रूपे अवतरी गोपाल मेले जात्रा छळे भेटिबु सरस्वती कूले नंदको गिळिबु तु जाई देखि धाइबे भावग्राही तोहर उपरे श्रीधर कोप्रे प्रहारिबे प्रयर तेबे होइबु सापु पार पुणी पाइबु निज पुर तेणु होइली अजगर तुहरी मते कलु पार तुही जे भक्त जन बंधु मते उद्धार कृपा सिंधु तोहर लागिण पयर होइली ब्रह्म सापु पार भोनाथ शरण तोहर अशेष ब्रह्मांड ठाकुर एबे मु होइली मुकत मेलाणी दिय जगन्नाथ तोहर नाम कर्णे शुणी तरंती भव जळु प्राणी धन जीवन आदि करी पवित्र हंती न
ଲାଗି ମୁହିଁ ନିସ୍ତାର ହୋଇଲି ଗୋସାଇଁ। ସୁଦର୍ଶନ ଏତେ କହି ପୟରେ ଦେଲା ଶିର ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା। ତକ୍ଷଣେ ଗଗନେ ପଶିଲା ନନ୍ଦକୁ ରଖିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋପାଳେ ଦେଖିଣ ଆନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଗୁଣ ଦେଖି ଭୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋପ ଗୋପୀ। ସୁଖେ ପାହିଲା ଘୋର ନିଶି ରବି କିରଣ ପରକାଶୀ। ଗୋପେ ଚଳିଲେ ନର ନାରୀ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି। ଗୋପାଳେ ଶକଟେ ସମ୍ଭାର ଘେନି ଚଳିଲେ ଗୋପପୁର। ଜାନ୍ତେ କହନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଛାଡ଼ିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା। ଇନ୍ଦ୍ରକୁମାରୀ କୃଷ୍ଣ ତାରି ଗୋପେ ବିଜୟ ନରହରି। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚରିତ ଭାଗବତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 दशमस्कन्धे सुदर्शनमोक्षणे नाम 35 अध्याय। 37 अध्याय शंखचूड़र मोक्ष। श्रीशुक उवाच एबे हो शुण नरनाथ हरिचरित भागवत। दिने जे प्रभु नरहरि संगते घेनि गोप नारी। बलदेवंकु घेनि संगे मिलिले वृंदावन लागे। शीतल बसंत पवन बने विजय भगवान। चंद्रर किरण जनमी सुंदर दिशे वन भूमि। राम गोविंद गोप नारी विविध मते बनचारी। मध्य विजय हलधर गोपी आनंदे गीत स्वर। कृष्ण कहन्ति गीतनाद हरिले कामिनी विषाद। कुंद मंदार गंध सार शीतल बहई समीर। गोविंद गीत शुणी कर्णे मूर्छित हन्ति पशुगणे। पुलक हन्ति वृक्ष पंक्ति स्वर्गे देवता कले स्तुति। शुणी गोविंद गीत नाद गोपी पाइले मने खेद। कटि मेखला झीन बास कबरी होइला उश्वास। मदन भोले गीत गाई गोपी मोहिले भावग्राही। एमन्ते शुण नरनाथ सर्पे होइला उपगत। पूर्वे जे कुबेर कुमार सापे होइला शंखचूड़। देखन्ति राम बनमाली गोपींक मध्ये बेगे मिली। उत्तर दिगु फुफु करी देखि पलान्ति ब्रज नारी। डाकन्ति कृष्ण राम रख एबने होइलु निरेख। सादुल देखि गोरु पल जेसने हुअन्ति विकल। शुणी बोइले बेनि भाई नडर बोली डाक देई। करे उपाड़ी बेनि शाल मिलिले गोपींकर मेल। जमर दूत प्राय होई देखि जे शंखचूड़ रही। गोप कामिनी मध्ये थिला जीवन भये पकाइला।
ତାହାର ଶିରେ ମଣି ଚାହିଁ ବେଗେ ଧାଇଲା ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପଛେ ରହିଲେ ହଳଧାରୀ ଗୋପ ଯୁବତୀଙ୍କି ଆବୋରି। ପଥେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ନାରାୟଣ ସର୍ପ ହୋଇଲା ବଳ କ୍ଷୀଣ। ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାରୀ ସର୍ପ ଶିରେ ମଣି ଘେନିଲେ କୃଷ୍ଣ କରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଷ୍ଟି ଶିରେ ଲାଗି ସର୍ପ ହୋଇଲା ମୋକ୍ଷ ଭାଗୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ମଣି ଘେନି କରେ ମିଳିଲେ ରାମର ଛାମୁରେ। ରାମର ହସ୍ତେ ମଣି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ପାଦରଜ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे शङ्खचूडमुख्यणे नाम षट्त्रिंशोऽध्याय। 37 अध्याय श्रीकृष्णଙ୍କ गुण वर्णना। श्रीशुक उवाच ଶୁଣ ରାଜନ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଗୋପରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ। କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଗୋପେ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ଯଶୋଦା ବସାଇ। ଶୁଣ ଗୋ ନନ୍ଦର ଘରଣୀ ତୋ ସୁତ କୃଷ୍ଣର କାହାଣୀ। ଯମୁନା କଦମ୍ବର ମୂଳେ ବେଣୁ ବଜାନ୍ତି କୁତୁହଳେ। ନୟନ ବାଙ୍କେ ଚାହିଁ ଧୀରେ ମୁରଲି ଲଗାଇ ଅଧରେ। ଅଙ୍ଗୁଳି ବେଣୁ ରନ୍ଧ୍ରେ ଦେଇ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦେ ଉଭା ହୋଇ। ଆକାଶେ ସିଦ୍ଧ ଗଣ ତୁଲେ ଦେବ କାମିନୀ ମୋହ ଗଲେ। ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ିଲେ କାମ ଭୋଳେ କେଶବସନ ସମ୍ଭାଳେ। ଶୁଣ ଗୋ ବେଣୁ ଧର ମାତା ତୋର କୁମର ଚିତ୍ର କଥା। ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳ ଅଳ୍ପ ହସଇ ତୋର ବାଳ। ବେଣୁ ବଜାନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦ ହନ୍ତି ପଶୁଗଣେ। ଗୋରୁ ମହିଷ ମୃଗ ଯୁଥ ଶୁଣି ତୋ ସୁତ ବେଣୁ ଗୀତ। ତୃଣ କମଳ ଉପେକ୍ଷିଲେ ମୁରଲି ନାଦେ ଚିତ ଦେଲେ। ବତ୍ସା ଯେ ମୁଖ ଦେଇ ସ୍ତନେ ଶୁଣନ୍ତି ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନେ। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ନ ଚଳଇ। ସ୍ତବକ ପୁଷ୍ପ ଶିଖି ପୁଛ ରଙ୍ଗ ଭୂଷଣ ମଲକାଛ। ଆମ୍ଭ କୁମର ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚରାନ୍ତି ସୁରଙ୍ଗେ। ନଦୀ ଯେ ବହୁଥିଲେ ବନେ ଶୁଣି ତୋ ସୁତ ବେଣୁ ଶୋନେ। ପବନ ବହେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ତୋ ସୁତ ପାଦେ ଚିତ ଦେଇ। ପବନ ଆଣିଲା ଉଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭେ ତରିଲୁ ଗପ ଗୋଇ। ଚଞ୍ଚଳ ଉଜାଣି ଲହରୀ ଅଳପ ଧୀରେ ବହେ ବାରି। ଆମ୍ଭ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ଆଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଗିରି ନିକଟେ ପଶୁ ଗଣେ ଚରନ୍ତି ତୃଣ ତୋ ସମନେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ବେଣୁ ଶୋନେ ଡାକନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ। ଲତାଏ ତରୁ କୁଆବରୀ ଫଳ ପଲ୍ଲବ ପୁଷ୍ପେ ଭରି। ବୃକ୍ଷେ ହୋଇଲେ ପୁଲକିତ ଶୁଣି ତୋ ସୁତ ବେଣୁ ଗୀତ। ମଧୁ ବରସିଲେ ଗହଳ ଯେହ୍ନେ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ।
ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତୋକୁ ମୋର ତୁଳସୀ ମାଳ ଲମ୍ବେ ଉର ଗନ୍ଧେ ଭ୍ରମର ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ବେଣୁ ଶବଦେ ଆବୋରନ୍ତି ନଦୀ ତଡ଼ାଗ ଜଳେ ଥାଇ ହଂସ ସାରସ ସ୍ଥିର ହୋଇ ମନ ନିରପି ବେଣୁ ଶୁଣେ ମୁଦ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଲୋଚନେ ନାନା କୁସୁମେ ବେଶ ହୋଇ ରୋହିଣୀ ସୁତ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ପର୍ବତ ପାଶେ ତୋର ବୋଳା ଶବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋହିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ବଚନେ ମେଘମାଳେ ସୁନ୍ଦର ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ମିତ୍ରର ଶ୍ରମ ବନେ ଚାହିଁ ମେଘ ଟେକିଲା ଛତ୍ର ଦେଇ ଗୋପେ ବିବିଧ ରସେ ପୁରୀ ମିଶାଇ ବେଣୁ ନାଦ କରି ଶପଥ ସ୍ୱରେ ବେଣୁ ବାଇ ବାଙ୍କ ନୟନେ ଧୀରେ ଚାହିଁ ତୋର ନୟନ ବେଣୁ ଶୁନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନ ମଧ୍ୟେ ମୋହ ହୋଇଲେ ବେଣୁ ନାଦେ ଅପୂର୍ବ ଗୁଣ କୃଷ୍ଣମୟେ ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟେ ନେତୃତ୍ୱ କଲା ବନ ଭୂଇଁ ମତ ମାତଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାର ଚାହିଁବା ଦେଖି ମାଏ ଚାଲି ସେ ନ ପାରି ଭେଡ଼ାଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଗତି ଆମ୍ଭେ ଭୋଜି ଚାହିଁ ନ ପାରି ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ମଦନ ସରେ ହୋଇ ଭୋଳ ଫିଟଇ କବରୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଣି ଗୁଞ୍ଜରା ଶିରେ ଧରି ଗୋରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନଚାରି ତୁଳସୀ ମାଳ ଲମ୍ବେ ହୃଦେ ଭୁଜ ଗୋପାଳ ପୁଅ କନ୍ଧେ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ବେଣୁ ବାଇ ଚାଲନ୍ତି ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ କୃଷ୍ଣ ହରିଣୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ବେଣୁ ଶବଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଣ ସୁତ ଗୃହବାସ କ୍ଷଣେ ହେନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ପାଶ ସକଳ ଗୁଣଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ମୁଖ ଦିଶଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରୀ ଛନ୍ଦେ କୁନ୍ଦମାଳ ସଙ୍ଗତେ ଗୋରୁ ଗୋପବାଳ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟେ ତୋକୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭେଦି ରାମ୍ଭର ପବନ ଯୋଗେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଲାଗନ୍ତି ତାର ପାଦ ତଳେ ତ୍ରିଦଶ ବାଦ୍ୟ ନାଦ କରି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିବିଧ ରଙ୍ଗ ଉପହାର କେ କହୁ ମହିମା ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରର ଛଳେ ତୋକୁ ମୋର करे तोଳିले गिरिवर ब्रह्मा शंकर आदि करी बंधिले तार पाद धरी गोधन घेनी दिन अन्ते पथे आसंती गोपीनाथे गोधूली भूषण शरीर जीवन दहे गो आंभर गोप बालक इष्टदाता যশোদা দেবী যার মাতা নক্ষত্র প্রায় গোপবাଳ তো সুত শশাঙ্ক মণ্ডଳ বেনি লোচনে মত ভোଳେ ଚାହେଁ ଗୋପାଳ ପୁଅ ମେଳେ ଗୋରୁଙ୍କ ଧୂଳି ମୁଖେ ମିଶି ବଦରି ଫଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ରତ୍ନ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୋହେ ରୂପେ କୋଟିଏ କାମ ମୋହେ
ଚାଲଇ ମତ ଗଜ ଛନ୍ଦ ମୁଖତା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚାନ୍ଦ ଆମ୍ଭେ ଗୋ ଚାହିଁ ତାର ମୁଖ ଖଣ୍ଡୁ ବିରହ କାମ ଦୁଃଖ ନନ୍ଦ ଘରଣୀ ଆଗେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କହି ଗୋପୀ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଚିତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବିରତ ଛାଡ଼ିଲେ ଭବ ମାୟା ଭ୍ରମ କୃଷ୍ଣ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ ସେ ଗୋପୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ ମୋ ମନ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ନାମ ମୋହର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ି ଅବିରତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜାତ ହୋଇ ହରିଙ୍କି ଭକ୍ତି ମୋର ଚାହିଁ ସୁଜନ ଜନ ହରି ପଥେ ସେବକ କରି ଦିଅ ମୋତେ ନିରତେ ଭଜ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ହରି ଚରଣ ବିରତେ ନିବିଡ଼ ମୋହ ଜଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ନାହିଁ ଏ ଘୋର ସଂସାର ସାଗର ଏଣେ ହୋ ବିଶ୍ୱାସ ନ କର ବ୍ରହ୍ମ କୀଟ ଜନ୍ମ ଯାଏ ସକଳେ ପଡ଼ି ମାୟା ମୋহে କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଭରସା ଛାଡ଼ି ସକଳ ମାୟା ଆଶା ପଥିକ ଯେହ୍ନେ ପଥ ଶ୍ରମେ ମିଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଶ୍ରମ ସରିଲେ ଯେ ଝାମତେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ପଥେ ଏସନ ସଂସାର କୁଟୁମ୍ବ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପରାଭବ ଗୋବିନ୍ଦ ବିନା ଶ୍ରେତାର ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ପୁରାଣ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं वैयासिक्यां दशमस्कन्धे श्रीकृष्णगुणवर्णने नाम 37 अध्याय। 38 अध्याय षण्ढासुर वध ओ मोक्ष। श्रीशुक उवाच शृण राजन परीक्षित गोपे असुर उपगत ताहार नाम षण्ढासुर मिलिला जाई गोपपुर वृषभ रूप महाकाये अवनी खेलुअछि प्राय गर्जई घोर नाद करी पादे कंपइब सुंदरी लांजऊ भारी बेगे धाई खोलई सिंगे उच्च भूई चक्षु बुझीण पुणी चाही क्षण क्षण के राव देई शुणी ताहार घोर नाद गोरु मनुष्यंक विषाद पतन होई मही तले देवे डरंती स्वर्ग आले पिठी उपरे चूल देखी पर्वत प्राय उपलखी अड़प अड़प मुतई पुणी खोलई खुरे मही असुर बड़ भयंकर गर्जई अति घोरतर गोरुए पलाइले देखी भय बुझिले बेनी आखि पड़िला गोपपुरे हुरी कांदंती कृष्ण नाम धरी रख गोपाल दामोदर आम्भे जे शरण तोहर विकल देखिण गोकुल धाइले प्रभु आदि मूल आनंदे तोलिबेनि भुज डाकंती प्रभु देवराज भय न कर तुम्भे केही असुर संहारी मुहि
ଏମନ୍ତ କହି ନର ହରି ଡାକିଲେ ଷଣ୍ଢାକୁ ଆବୋରି। ରେ ଦାନବ ଆଗୁ ସାର ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ବାନା ମୋର। ଆଜ ପେଶିବି ଯମପୁର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଚକ୍ରଧର। ଧାଇଁଲେ ବାହାନାଦ କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବ ନାରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଲେ କର ତାଳ ଶୁଣି ଅସୁର ସମ୍ଭାଳ। ପଛେ ଆସନ୍ତି କାମ ପାଳ କୃଷ୍ଣର ଶୁଣି କର ତାଳ। କୋପେ ଅସୁର ପର ଜୋଳି ଖରେ ଖୋଳଇ ମହିସ୍ଥଳୀ। ଲାଞ୍ଜ ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳେ ଧାଇଁ ଅସୁର ନର୍ଗଳେ। ମେଘ ଉଡ଼ିଲେ ଲାଞ୍ଜ ବାଏ ନିଶ୍ୱାସ ଖର ତର ବହେ। ଆଗେ ଉଭାରି ସିଂହ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଲେ କୃଷ୍ଣେ ଚାହିଁଲା କୃତାନ୍ତକ ପ୍ରାୟ। ମନେ କରିଣ ମହାଭୟ ଧାଇଁଲା ଅତି ଖର ତରେ। ବଜ୍ର ଯେସନେ ଇନ୍ଦ୍ର କରେ ଆଗ ହୋଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। করে ଧରିଲେ ଶୃଙ୍ଗ ଦୁଇ ପଛକୁ ଦେଲେ ସେ ପକାଇ। ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଯାଇ ଅସୁର ଗଲା ମହାତ୍ରାସେ। ପଡ଼ିଲା ଭଡ଼ା ଉଠାଇ ସେ ଦାନବ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ। ପୁଣି ଉଠିଲା ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଧାଇଁଲା ପବନ ଖର। ଶୃଙ୍ଗ ଧଇଲେ ଚକ୍ରଧର ଅସୁର ଦେହେ ପାଦ ଦେଇ। ତଳେ ପାଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ନେଇ ପଛ ଚରଣ ପାଦେ ଚାପି। ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଓଦା ବସନ ପ୍ରାୟ ମୋଡ଼ି। ତାର ମସ୍ତକୁ ଶୃଙ୍ଗ ଝାଡ଼ି ଅଧରୁ ରୁଧିର ନିକିଳି। ଅସୁର ଛାଡ଼ଇବ ବାଳି ଚାରି ଚରଣ ପ୍ରସାରିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ମହାବଳୀ। ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ମିଳି ଦେବେ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାସିଲେ ଅରିଷ୍ଟି ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ନିବାରି। ଉଶ୍ୱାସ କଲେ ଗୋପପୁରୀ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦ ମେଳେ। ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ପାଦ ତଳେ ଗୋପୀ ଯେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀମୁଖ। ଖଣ୍ଡିଲେ ଭବ ଭୟ ଦୁଃଖ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ବୟାସିକ୍ୟାं ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ଷଣ୍ଢାସୁର ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ଅଷ୍ଟତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 69 ଅଧ୍ୟାୟ ଅକ୍ରୂର ଗୋପ ଗମନ ଚେଷ୍ଟା। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି ସ୍ୱର୍ଗେ ଶୁଭିଲା ଜୟବାଣୀ। ଆକାଶେ ଥିଲେ ଯେ ନାରଦ ଜାଣିଲେ ଷଣ୍ଢାସୁର ବଧ। ଆନନ୍ଦ ମନେ ଦେବ ଋଷି କୃଷ୍ଣର ମହିମା ପ୍ରକାଶୀ। ମଥୁରା ନଗରେ ମିଳିଲେ କଂସ ରାଜାର ସଭାସ୍ଥଳେ। ଦେଖି ଉଠିଲା କଂସାସୁର ନମଇ ମୁନିଙ୍କ ପୟର। ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଇ ଆସନେ ବସାଇଲା ନେଇ। ଆନନ୍ଦେ ଭୋଜ ବଂଶ ରାଜା ମୁନି ଚରଣେ କଲା ପୂଜା। କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଚାରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାଦ ଧରି। କଂସର ଭକ୍ତିରେ ନାରଦ କହନ୍ତି ପାଇ ମନେ ଖେଦ। ତୁ ରାଜା ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ହେଳେ ହୋଇବୁ ପ୍ରାଣେ ନାଶ। ଶୁଣିବ ହୋଇ ମନେ ଦୁଃଖ
ମୁଖୁତାନ ସ୍ଫୁରଇ ବାକ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ତୋ ବୈରୀ ତୋର ମରଣେ କୂଟ କରି ଗୋପେ ଯାଦବ ଅବତାରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଘରେ ହରିଙ୍କୁ କରାଇଲେ ଜନ୍ମ ଭିଣୋଇ କଲା ଏତେ କର୍ମ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ଏହା ନାରୀ ରାତ୍ରେ ପ୍ରସବିଲା ମୁରାରୀ ତୋର ଭିଣୋଇ ତାହା ନେଇ ଅଇଲା ନନ୍ଦ ଘରେ ଥୋଇ କନ୍ୟା ଯେ ଥିଲା ତାର ଘରେ ଯାକୁ କଚାଡ଼ିଲୁ ଶିଳାରେ ତୋହର ହସ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ତେବେ ହେ ଜ୍ଞାନ ତ ନହିଲା ରୋହିଣୀ ବସୁଦେବ ନାରୀ ପଳାଇ ଗଲା ତୋତେ ଡରି ହରିର ଅଂଶେ ଅବତାର ସେ ତୋତେ ମାରିବେ ଅସୁର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ ବଢ଼ିଲେ ଗୋପପୁରେ ଥାଇ ବସୁଦେବର ମିତ୍ର ନନ୍ଦ ସେ ତୋତେ କଲା ଏତେ ଛନ୍ଦ ପୁତନା ଆଦି ଷଣ୍ଢା ଯାଏ ସବୁ ମାଇଲେ ବେନି ପୋଏ ଇନ୍ଦ୍ରର ଦର୍ପ କଲା ଚୁର ବାମେ ତୋଳିଲା ଗିରିବର କାଳିଅ ଥିଲା କାଳିନ୍ଦୀରେ ପଳାଇ ଗଲା ତାର ଡରେ କେତେ କହିବୁ ଗୁଣ ତାର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଶୁଣି ଅସୁର ଥରହର ଭୟରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର ଖଡ୍ଗ ଘେନିଲା ନିଜ କରେ ବେଗେ ଉଠିଲା କୋପ ଭରେ ବସୁଦେବକୁ ଅଣାଇଲା ଅନେକ ମାଡ଼ ମରାଇଲା ହାଣିବି ବୋଲି କୋପ ଭର ନାରଦ ଧରିଲେ ତାକର ନାରଦ ବଚନେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଦେ ଭରିଲା ଲୌହ ପାଶ ଧନ ସମ୍ପଦ ଜୁର କଲା ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରେ ପୁରାଇଲା କଂସକୁ କହି ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ଆକାଶେ ଚଳିଲେ ତୁରିତ ମୁନି ଅନ୍ତରେ ଭୋଗରାଏ ଭାଳଇ ଜୀବନର ଭଏ କେସି ଦାନବ କୁଅଣାଇ କହଇ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ତୁମର ଭ୍ରାତ ସହୋଦର ବହନ ଯାଅ ଗୋପପୁର ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ହୋଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ ଦୁହିଁଙ୍କି କରି ପ୍ରାଣେ ନାଶ ଦେବୀ ସମ୍ପଦ ଗ୍ରାମ ଦେଶ ଜୀବନ ରହିବ ମୋହର ହେ ଭ୍ରାତ ବିଳମ୍ବନ କର କଂସର ଆଜ୍ଞା ଘେନେ ଶିରେ କେସି ମିଳିଲା ଗୋପପୁରେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟି କର ମେଳେ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ବଳିଆର ମଲେ ଗଜକୁ ବଳୟା ମାହୁନ୍ତ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ ଇଷ୍ଟମିତ୍ର ଅଣାଇ କହଇ ଅସୁର ଜଣ ଜଣକେ କରି କର ହେ ବୀର ମୁଷ୍ଟି କଚାଣର କହି ଯେ ଗଲେ ମୁନିବର ବସୁଦେବତା ସୁତ ଦୁଇ ଗୋପରେ ଅଇ ଲାଲୁଚାଇ ଗୋପତେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଥାଇ ବଢ଼ିଲେ ବଳବନ୍ତ ହୋଇ ଯେତେ ଅସୁର ମୋର ଗଲେ
ଗୋପରେ ଥାଇ ସଂଘାରିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳିୟାର ସେ ମୋତେ କରିବ ସଂଘାର ତାହାଙ୍କୁ ଅଣାଇବି ଏଥେ ମାରିବି ମାଲଙ୍କର ହାତେ ମାଲ ବିନ୍ଧାଣେ ହାରି ଯିବେ ତେବେ ସେ ମୋତେ ନ ପାରିବେ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗ ଯୁଥ ଯୁଥ ପଦାତି ଅତି ଅପ୍ରମିତ ଶୁଣ ହେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ମଞ୍ଚ କରାଇବା ଅପାର ରଙ୍ଗ ସଭାଏ ଭିଆଇବ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଜଗିଥିବ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଆସି ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଥିବେ ବସି ତୁମ୍ଭେ କରିବ ମାଲରଣ ଦେଖିବେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣ ମାହୁନ୍ତ ଥିବ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରେ ବସି କୁବଳ ୟା ଉପରେ ଦନ୍ତେ ଗୁନ୍ଥିବ ବେନି ଭାଇ ମାରିବ ସଭା ତଳେ ନେଇ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଦେବି ମୋହର ମିତ୍ର ହିଁ କରିବି ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ତୁମ୍ଭେ ବି ଆଅ ଧନୁ ଘର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନେ ପୂଜା କରିବି ରାତ୍ର ମାନେ ଛେଳି ମହିଷ ଦେଇ ପୂଜା କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କୁ ଦିଅ ଭୋଜା ଘୋଷଣା ଦିଅ ଚାରି ଦିଗେ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ବନ ଭାଗେ ପରଯାଜନ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଆସିବେ ଧନୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଦେବୀ ଯେ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନ ତୁଳା ପୁରୁଷ ଆଦି ଦାନ ଏମନ୍ତ କହି କଂସ ଗଲା ଭିତର ପୁରେ ବ୍ରିଜେ କଲା ଅକ୍ରୂର ନାମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତାର ବସୁଦେବର ସହୋଦର କଂସର ବିଶ୍ୱାସ ପାର ଅକ୍ରୂର କରେ ହସ୍ତ ଦେଇ କହି ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ହେ ମିତ୍ର ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁରେ ସତ୍ୟ କହି ବେଦ ପୁରାଣରେ ଅଛଇ ତୋଠାରୁ ନାହିଁ କେହି ହିତ ତୁମର ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ତୋହର ବଳି ରାଜା ମୋହି ଶତ୍ରୁ ସଂହାରି ତ ଲଡ଼ଇ ଯେସନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦେବେ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାଚାରୀ ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳେ ବେଗେ ଯାଅ ମୋହର ହିତେ ଯେବେ ଥାଅ ତୋହର ବଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେ ମିତ୍ର କହିଲିଟି ସତ୍ୟ ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ ଥୋଇଲେ ନେଇ ନନ୍ଦ ଘରେ ଲୁଚାଇ ବସୁଦେବ ଡରେ ତୁ ବେଗ ରଥ ଘେନି ଯାଅ ମୋର ଛାମୁରେ ଆଣି ଦିଅ ଦେବକୀ ବିଭା ହେଲା ଯେବେ ମୋତେ ଯା କହିଥିଲେ ଦେବେ ସେ କଥା ହୋଇଲା ଯୁକତେ ନାରଦ କହିଗଲେ ମୋତେ ମାରିବେ ବେନି ଭାଇ একথা উচিত অটই গোপরে রহি বলিয়ার মাইলে অনেক সুর বালুত কালু তাঙ্কু ধরি আগে মু পকাইবি মারি তেবে মোহর মন স্থির
ଭୂମିତ୍ର ଧରୁଅଛି କର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଘେନାଇ ଆସ ଯାଇ ବେଗେ ଗୋରସ ଆଣୁ ସତେ ଭାର ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ମୋର ଅଣାଇ ମଥୁରା ନଗରେ ବନ୍ଦୀ କରିବି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଣାଇବି ହସ୍ତିର ହାତେ ମରାଇବି ଯେବେ ଉବୁରିବେ ସେଠାରୁ ମାଲେ ଅଟନ୍ତି ମହାମେରୁ ଏହାଙ୍କ ହସ୍ତେ ମରାଇବି ତେବେ ସେ ଜୀବନ ପାଇବି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଯେତେକ ଯାଦବ ଏହାଙ୍କୁ ପେଶି ଯମପୁର ତେବେ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ମୋର ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଏଠାରେ ପକାଇବି ହାଣି ମୋର ମରଣ ଯେ ଲୋଡ଼ଇ ଦେବକ ନାମେ ତାର ଭାଇ ମୋର ବଇରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଭୂମିତ୍ର ମାରିବି ମନ୍ତେ ତେବେ ସେ ମହୀୟ କଣ୍ଟକେ ଭୋଗ କରିବି ମୁହିଁ ଏକେ ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧ ମୋର ବଡ଼ ସୋଦର ବାଣାସୁର ଆବର ନାର କାସୁର ଏ ମୋର ପକ୍ଷ ବଳିଆର ମୋତେ ଡରଇ ସୁନାସିର ମୋତ ହୁଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ବୀର ଭୂମିତ୍ର ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା କହି ବହନ ଆଣବେନି ଭାଇ ମିତ୍ର ମୋହର ଯେବେ ତୁହି ଏମନ୍ତ କଂସ ବୋଲ ଶୁଣି ଅକ୍ରୂର ମନେ ମନେ ଗୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନରନାଥ ଏକଥା ମୋହର ଉଚିତ ରିପୁଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମାରି ତେବେ ଜୀବନ ସୁଖେ ଧରି କହଇ ଶୁଣ ନୃପବର ବିଧାତା ବଳ ବଳିଆର ଯେ ଯାହା କର୍ମ ଫଳ ବଳେ ଶୁଭ ଶୁଭ ତାକୁ ମିଳେ ମଞ୍ଚେ ମାନବ ଦେହ ବହି ଲାଭ ଲାଭ ନ ଜାଣଇ ଯେ ଯାହା ପୂର୍ବେ ଥାଇ କରି ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ଫଳ ଆବୋରି ଶୋକହର ସବେନି ପଥେ ଗମନ୍ତି କର୍ମର ଆୟତେ ତୋହର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ଭୋରାଜା ଯିବି ଏହି କ୍ଷଣି ଶୁଣି ହରସ ଭୋଜପତି ଅକ୍ରୂରେ କଲା ମିତ୍ର ମତି କଂସ ପଶିଲା ନିଜ ପୁର ଅକ୍ରୂର ହୋଇଲା ବାହାର ପଥେ ସେ ବିଚାରଇ ମନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେଶନେ ସତେ କି ଦେଖିବି ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡିବି କୋଟି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ସେ ରଥ ପଛେ ପଛେ ଧୀରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ ସୁଜନେ ଆସ ସଙ୍ଗତର ହରି ଯେ ଦୁଃଖୀର ସୋଦର କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବ ବେନି ଡୋ
ଛାଡ଼ିବ ଭବ ଭୟ ହେଳେ। ଅକ୍ରୂର ରଥେ ମନ ଦିଅ ସଂସାରେ ଜନେ ଦୁଃଖୀ ନୁହ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଅକ୍ରୂର ସଜ କଲା ରଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 दशमस्कन्धे अक्रूर गोपपुर गमन उद्यमे नाम 39 अध्याय।